وہ تاکید کرتا ہوں، چیز نظر آتی ہے تو آدمی کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کرتے، آپ کی جیسی نظر ہوتی ہے ویسا آدمی ہوتا ہے، آپ کی جیسی نظر ہوتی ہے وہ آدمی ویسا ہوتا ہے، آپ کی نظر اچھی تو وہ بھی اچھا، اور آپ کی نظر خراب وہ بھی خراب۔ اور یہ میں جو بات کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں بولتا، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس کے پیچھے یا قرآن کی آیت رہتی ہے یا حدیث رسول اللہ رہتی ہے یا فرمان مہدی رہتا ہے یا کسی نہ کسی بزرگ کا قول رہتا ہے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ تم آدمی کو پلٹنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی نظر کو پرکھو، پہلے اپنی نظر کو پرکھو، جیسی نظر ویسا منظر، جیسی نظر ویسا منظر۔ اور کیوں برا نہیں؟ رسول اللہ کی حدیث میری رہنمائی کر رہی ہے، رسول اللہ کی حدیث میری رہنمائی کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ اپنے طرف سے بات کرتا ہے، جبرائیل کے واسطے کے بغیر جو بات رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، تو ویسی حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں کیسا ہوں، بندہ جیسا مجھے خیال کرتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ اگر بندہ مجھے ظالم تصور کرتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہتا ہے، اور اگر بندہ مجھے رحیم تصور کرتا ہے تو رحمت ہی کے پہلوؤں کو دیکھتا رہتا ہے۔ خدا کے پاس تو 99 صفات نہیں، خدا منتقم بھی ہے، خدا منتقم بھی ہے، خدا بدلہ لینے والا بھی ہے، خدا قہار بھی ہے، خدا جبار بھی ہے، سرکشوں کی گردن کو توڑنے والا بھی ہے، خدا غفار بھی ہے، خدا محسن بھی ہے، خدا تعالی غفور بھی ہے، ودود بھی ہے۔ آپ جیسا تصور کرتے ہیں خدا آپ کی نظر جیسی ہے، خدا کے تعلق سے آپ کا گمان جیسا ہے، اللہ تعالیٰ اسی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خدا سے حسن ظن رکھو تو خدا بھی تمہارے ساتھ وہی اسی طرح پیش آتا ہے۔ اگر آپ سوء ظن رکھیں گے تو اللہ آپ کو اسی شکل میں نظر آتا ہے۔ تو آپ انسان کو دیکھو تو حسن نظر سے دیکھو، حسن ظن سے دیکھو۔ مرشد کو آپ دیکھتے ہیں تو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سوائے برائیوں کی اور کیا نظر آئے گا؟ مرشد کی حیثیت گلستان کی ہے، مرشد کی حیثیت گلستان کی ہے۔ دو سیر و تفریح کرنے کے ارادے سے دو آدمی اس باغیچے میں داخل ہوئے، ایک نے اپنی جھولی کو پھیلایا، پھولوں کو ہر قسم کے خوشبو کے رنگ کے پھولوں کو توڑ کر جھولی میں بھرتا گیا، پورا باغ گرا، پھولوں کو توڑ کر لا لیا۔ دوسرا کرٹک تھا، تنقیدی نظر رکھنے والا تھا، تو اس نے اپنی فطرت کے تحت کانٹوں کو چن کر ڈالتا چلا گیا۔ جب دونوں باہر نکلے تو ایک کی جھولی میں پھول تھے اور دوسرے کی جھولی میں کانٹے تھے۔ اسی طرح اس دنیا میں آپ آئے ہیں اور باہر نکل کر قبر کی طرف، قبرستان کی طرف جانا ہے اس گلستان سے، تو آپ کانٹے لے جانا پسند کریں گے یا پھول لے جانا پسند کریں گے؟ پھول لے کر جاؤ تو آپ کی خبر میں سیب پھولوں سے بھی جائی جائے گی۔ اللہ کہتا میں کچھ تیار نہیں کرتا،
मैं जहन्नम भी तैयार करता हूँ, तो क्या मैं चूल्हा लकड़ियाँ सिरका लेकर तेल डालकर सिरका रखूँगा? नहीं, तुम जो भेजते हो मैं वही रखता हूँ। तुम जो भेजते हो मैं वही तुम्हारे वास्ते रखता हूँ। अल्लाह ये कहता है मैं तैयार किया हूँ, सही है, हिफाजत से रखता है। अल्लाह किसको रखता है? आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते ही घर बनाने के लिए, तो उसके बाद आप कहते हैं मटेरियल हम फराहम करेंगे। डॉक्टर कहता है अच्छी बात है, मुझे मजदूरी दे दो, मटेरियल आप फराहम करो। अब घर बनने के बाद आप घर में जाकर ये सही नहीं है, वो लकड़ी बराबर नहीं है, ये यहाँ से झड़ रहा है, तो कहेगा था मटेरियल मेरा नहीं था, बनाना काम मेरा, लेकिन मटेरियल तुमने जो सप्लाई किया मैंने बनाया। अगर अच्छा मटेरियल दिए होते तो घर भी अच्छा होता। तुमने फराहम किया मटेरियल, वो जैसा था वैसा घर बनाया हूँ। जन्नत हो के दोज़ख, मटेरियल फराहम करने वाले हम हैं। अल्लाह का लिखते बैठेगा सबके लिए, मटेरियल तुम्हारा, तो बनाने वाला मैं। अगर आप अच्छा घर चाहते हैं, उससे अमल करो, हुस्ने अमल करो और हुस्ने ज़न रखो, तो फिर आपको अच्छी अच्छी मिलेगी। अल्लाह वही कहता है माँ कद्दमत लिअन्फुसिकुम, मेरे पास है क्या? तुम जो कुछ भेजते हो आगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी जानों के लिए, तुम्हारे अनफुस के लिए, तुम जो तैयार करके भेजते हो वही तुम वहाँ पर पाओगे। मेरे पास क्या है? अमल की दुनिया तुम्हारी, तुम्हारे अमाल जो कुछ तुम तैयार करते हो उनको मैं अपने पास रखता हूँ, और जब तुम आते हो तो कहता हूँ ये है वो मटेरियल जो तुमने भेजा था। अब तुम अफसोस करते हो तो तुम्हारी गलती है। इसलिए जब हम दुनिया में आए हैं, ये तो सब जानते हैं, यानी तो जान देना चाहिए हर वक्त, हर सोते वक्त में तो याद रखो कि हमको यहाँ हमेशा रहना नहीं है। मौत बरहक है और वो कभी भी आ सकती है। जब यहाँ रहना नहीं है और हमको दूसरे मकान को मुंतकिल हो जाना है, फिर आपको उस मकान के लिए क्या तैयारी करनी है? आप नेकी करोगे तो वो वहाँ उसका फल मिलेगा। जो यहाँ आप बोलते हैं वो वहाँ पर मिलता है। अगर आप ग़ीबत, झूठ, तोहमत, इफ्तरा पर्दाजी, लोगों के ऐब चीनी, इससे अपना दामन भरेंगे तो वहाँ जाएंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने किसी के साथ भलाई की, एहसान किया, खुदा को याद किया, नमाज, रोज़े, ज़कात, खैरात, सदक़ात, लोगों की दुआएं आपने हासिल की, तो जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके पर काम करते हैं तो उनको उनके किए का सिला ही आखिरत में मिलने वाला है। तो आदमी को बहुत होशियार होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारा जैसा गुमान होता है, अल्लाह भी वैसा ही हमको नजर आता है। और एक बात बोलता हूँ, अल्लाह के साथ जैसा हमारा ख्याल है वैसा ही तुमको तुम्हारा रहबर भी मिलता है। तो आप ये सोचना कि मैं बुरा पर देखना चाहता हूँ अच्छे आदमी को, मैं देखना चाहता हूँ अच्छे आदमी को, तो ऐसा नहीं हो सकता। नज़र मोहब्बत की पैदा करो और नज़र अकीदत की पैदा करो। अगर आपके पास नज़र अच्छी है तो नज़र आपको दे देगा। असल में बुराई नज़र में पैदा होती है। एक शख्स एक औरत पर शायरा हो गया, आशिक हो गया और बहुत दिनों तक उसके फिराक में चलता रहा, कोशिश करता रहा कि वो मुझे मिल जाए, उससे शादी हो जाए। तलब सच्ची थी, उसकी शादी हो गई।
दूसरे दिन सुबह में जब वो नहा धोकर कंघी कर रही थी, इत्तेफाक से इनका गुजर हुआ, बैठे सामने जाकर बोले तुम्हारे सर में एक उजला बाल है, ये सीधी पट्टी पर ये उजला बाल आ गया है। उसने कहा तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं, मैं अब तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती, तलाक दे दो, मैं चले जाती हूँ। तो परेशान हुआ, यार हुआ क्या, मैं क्या बोल दिया, मैं कुछ भी नहीं, पर मैं तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती। तो परेशान भी हुआ, झंझेला भी करने लगा, हजारों कतार बोलता रहा, मेरी गलती क्या हो गई है, क्यों तुम मुझसे ऐसा दूर भाग रहे हो। तो उसने कहा ये बाल बरसों से है, तुम मुझे हमेशा देखते थे, क्योंकि मोहब्बत की नजर से देखते थे, बाल नजर नहीं आया, बाल मेरे सर में नहीं, बाल तुम्हारी नजर में आ गया है। अब जो बाल आया है वो तुम्हारी नजर में बाल आ गया है। जब आईने में बाल आता है तो चेहरे दो नजर आते हैं, आईने में बाल आता है तो चेहरे दो नजर आते हैं। आप बोलेंगे मेरा चेहरा तो एक है, दो कहां से नजर आ रहे हैं, आईना कहता है नहीं, बाल मेरे में बाल आ गया है, इसलिए जुदाई पैदा हो रही है, वरना एक ही है, मगर बाल आ गया है। उसने कहा, औरत ने कहा कि बाल तुम्हारी नजर में आ गया, तुम तनकीदी नजर से देखते हो, मोहब्बत की नजर से देखते थे तो बाल नजर नहीं आता था, अब तनकीदी नजर से देखे तो बाल नजर आ गया। आज बाल नजर आया है, पता नहीं कल क्या क्या होने वाला है, इसलिए बेहतर यह है कि आज ही जुदा हो जाए ताकि जिंदगी हमारी अच्छी हो जाए। तो अल्लाह ताला के साथ आप हुस्न ज़न रखो, क्योंकि अल्लाह देता भी है, नहीं भी देता, मगर अल्लाह से गिला मत करो, दे रहा है तो शुक्र करो, और नहीं दे रहा है वो भी सबर ही नहीं, शुक्र अदा करना चाहिए। पता नहीं अल्लाह ताला रोक रहा है तो इसमें मेरी ही अच्छाई मौजूद है, मेरे दर्द की बात है। तो आदमी को अपनी ख्वाहिश का बंदा नहीं होना चाहिए, खुदा का बंदा होना चाहिए। तो अब लोग कहते हैं कि साहब क्या क्या है, साहब क्या है, तुम कहते हैं कि क्या तुमको सिर्फ तुम्हारी आंख में बुराई ही बुराई नजर आती है, अच्छाई नजर नहीं आती। अपनी नजर को अच्छा करो तो नजर में मंजर भी तुमको अच्छा दिखाई देगा। अब हजरत महीदी माऊद अलैहिस्सलाम ने शाहे दिलावर में क्या देखा होगा, क्या आपने हाथ पकड़ते ही अपना हाथ ऊपर रखा और ये फरमाया मुरीदुल्लाह जाओ, अल्लाह के मुरीद हो जाओ। आप जो मुरीद होते हैं, किसके मुरीद होते हैं? आप नाम लेते हैं, नजमुद्दीन क्या हुआ, वलीउल्लाह साहब क्या हुआ, नहीं, आप मुरीद किसके होते हैं? अल्लाह के मुरीद होते हैं। और मुरीद होना, मैं सुनने का आदमी साहब है, अभी शायद मरा नहीं हो, अभी है, वो कहता हाँ, ये मुर्शिदा हमारे को खादिम कहते हैं, ये मुर्शिद हमारे को खादिमिया मेरा खादिम है, और मुरीद भी बोलते हैं हम उनके खादिम भी गए, खादिम है, हम कैसे खादिम उनके हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर शान है खादी। वो तो हम इनके खादिम कैसे हो गए? मेरा नादान, तू खादिम ही कह रहा है, अगर तू तेरे और मुर्शिद के मुकाम को समझता तो अपने आप को गुलाम भी कहता। खादिम तो कोई भी, और सच पूछो, मुरीद होते वक्त में एक मर्तबा खादिम बनता है, और जिंदगी भर कौन खिदमत करते हैं? तुम्हारी मुर्शिद खिदमत करते हैं, और वो खिदमत करते हैं जो तुम्हारे बेटे भी नहीं करते, तुम्हारे बाबा भी नहीं करते। आखिरी वक्त में तुम्हारे जो सुधारा करते हैं, कौन करते हैं? कोई कर सकता है? बेटे कहाँ रहते? मुर्शिद को इतना देना, प्यार बाबा का इंतकाल हो गया,
اس کے بعد جب دھراتے دھراتے ہی تو بیٹے سب کام کھڑے رہتے ہیں دور پردے کے باہر، سارے رشتے دار دور کھڑے رہتے ہیں، اور ان کا پورا سدھارا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مرشد۔ تو تم تو مرشدوں سے خدمت دیتے ہو، وہ خدمت دیتے ہو جو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ پورے ارادت کو صاف کرنا، پورے توجہات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے کر ظاہری اور باطنی وصول دینا، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ مرشد کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کی کوئی قیمت نہیں ہے، چند پیسے دے دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکروں کی قیمت ہے، لیکن اس کی خدمت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اب جو آج کل کے بعض مرشد ہیں، ریشنل مرشد، نیشنل مرشد، اپ ٹو ڈیٹ مرشد ہیں، دے دو کسی کو، نہیں ہم دے بات نہیں کرتے، ہم بہت پیسے وصول کرتے ہیں تو دے دو، باقی کے سارے کام کسی اور سے دے دو۔ بہت بڑی نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ آدھا دن اس قوم اس کا جاتا ہے مرشد کا، جس کو سنتا ہے اس کو جو آتا ہے، پھر اس کے بعد تیاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد دفن کو جانا، گرمی ہو کہ بارش ہو، دن ہو کہ رات ہو، کتنی لگن سے وہ اپنا کام کرتا ہے، اور اس کو دفن کرنے کے بعد گھر کو آ کر تعزیت کر کے اس کے بعد وہ اپنے گھر کو جاتا ہے۔ کیا یوں ہی کرتا ہوگا؟ تو آپ مرید ہوتے کس کے سلسلہ جب کرتے ہیں تو مرشد اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے بعد پڑھتا ہوا جاتا ہے میجے موت تک، اور وہاں سے پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ تک۔ لیکن کیونکہ خدا کا ہاتھ نظر نہیں آتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہہ دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پھر مزید تاکید فرما دی ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو آپ چشمے تصور سے غور کرتے رہو، سلسلہ کرو، تو تصور میں کرو کہ ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اگر اس تصور کو باقی رکھو گے تو خدا تم کو مل جائے گا۔ چڑھو سیڑھیاں تو چڑھو، انہوں چاہتے ہیں نہیں زمین پر رہیں گے اور ٹانگ اٹھا کر سیدھا پہنچ جائیں گے۔ ہر سیڑھی ہوتی ہے، اور سیڑھی کے بھی زینے ہوتے ہیں، زینوں پر سے چڑھتے چڑھتے جانا پڑے گا۔ یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ زینہ ہے، اور یہ زینوں پر سے تم جاؤ گے تو پھر وہاں تک جاؤ گے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فوراً فرما دیا مرید اللہ جاؤ، اللہ کا مرید ہو جا، ضرب ترا اتنا ہو جائے کہ جو تلاش میں تھا۔ آپ جو بات ہو رہی ہے تو جس کی تلاش میں تھا، میرے واسطے سے اللہ تجھے اس مقام پر پہنچا رہا ہے، میں تجھے پہنچا رہا ہوں۔ بات یہی تو ختم ہو جاتی تو بھی